गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर तरीजै, सिर दीजै कान ना कीजै। आए प्रभ शरणागति, किरपा निध दयाल। एक अखर हर मन वस्त, नानक होत निहाल। एक अखर हर मन वस्त, नानक होत निहाल। गुरु की साजी हुई साध संगत जी, गुरु अमरदास जी महाराज, तिन्हां दी बख्शिश हुई है। गुरु के सोहने दरबार दियां हाजरियां भरन दा, अपनी जिंदगी नूं कौडियां तो हीरा बनाउण दा एक अवसर, एक मौका, एक अमृत वेले दी दात गुरु जी ने सानू बख्शी है। सो आओ आपां इहदा लाहा खट्टीए, सारे शरीर नूं इकागर करके प्यार दे नाल गुरुदेव जी दी बख्शी हुई फतेह नूं प्रवान करना जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज दा जो पावन हुक्मनामा साहिब है, ये गुरु अमरदास जी महाराज उन्हां दी रसना तो गायन कीता है, जो कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंदर 767 अंग तो आरंभ होके 768 अंग ते संपूर्ण हुंदा है। गुरु अमरदास जी महाराज ने सूही राग दे विच शब्द उचारिया, एक छंत है। दूजे घर दे विच गाउण लई रबाबियां नूं आख रहे ने, राग सूही छंत महला तीजा घर दूजा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जदों आपां गुरु अमरदास जी महाराज की जिंदगी वल तकदे हाँ जां उन्हां नूं पढ़दे हाँ, उदों सानूं पता लगदा कि जदों भी इंसान चंगे राह ते तुरदा है, पहलां दुनिया दे लोग उहदी निंदिया करदे ने। गुरु अमरदास जी महाराज जदों गुरु अंगद देव जी वास्ते पानी ढोंदे सी, गागरां भर के लिआउंदे सी, दुनिया दे लोग उन्हां नूं अमरू निथावा, कमला झल्ला इदां दे शब्दां नाल संबोधन करदे सी कि ये तां अमरू है जो कुड़मां दा पानी ढोंदा, जो गागरां भर भर के लिआउंदा नदी तो। ये कमला है, ये झल्ला है, पर तेरी भगत ना छोडूं भावें लोग हसै। गुरबाणी दी एक पंक्ति आ, सुणदियां सारे दे अर्थ समझ आउंदे ने। तेरी भगत न छाडूं भावें
ਲੋਗ ਹਸੈ। हे मेरे मालिक गुरु अंगद देव जी, मैं तेरी सेवा करनी नहीं छड्डांगा, तेरी इबादत तेरी बंदगी करनी नहीं छड्डांगा, भावें दुनिया दे लोग मेरे ते हसदे ने। हसण दा अर्थ की आ, मेरा मजाक उडाउंदे ने, मैनूं मखौल करदे ने, मैनूं उन्हां दी कोई परवाह नहीं। मैं सिर्फ ते सिर्फ मेरा ध्यान तुहाडी सेवा तुहाडे चरणां विच लगा होया। इस करके ना गुरु प्यारिओ, असीं वेखदे हां अज साडा जिहड़ा ध्यान आ ਉਹ किते होर लगा होया है। जिथे साडा ध्यान टिकिया उत्थे साडी सुरत है। सुरत दे विच जिहदियां यादां चलदियां ने ਉਹ ਅਸੀਂ बन गए हाँ ਜਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ बन रहे हाँ। इवें नूं आख लो, थोड़ियां डीप गल्लां डूंघीआं गल्लां ने ਇਹ। जिथे साडा ध्यान लगा होया है, साडी सुरत मतलब उसे विच है। जिथे साडी सुरत है, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰਤ 'ਚ याद ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ तक बन चुके हाँ ਜਾਂ बन गए सी ਜਾਂ बन रहे हाँ। जे कोई अज चंगा बंदा है तो ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਖਿਆਲ, ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਇਹ ਉੱਗ ਰਹੀ ਆ। जे अज कोई माड़ा है, बुरा है ना, साफ आ, ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਸੁਰਤ ਦਾ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ परमात्मा ने ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਬੁਰੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਧੂ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੇਬਲ ਲਗਾ ਕੇ ਪਖੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ, ਕਪਟੀ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ। ਬੁਰਾ ਭਲਾ, ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ, ਪੁੰਨਿਆ ਮੱਸਿਆ, ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ, ਹਾਸੇ ਰੋਣੇ, ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਉਦਾਸੀ, ਇਹ ਦੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੰਜੋਗ ਤੇ ਵਿਜੋਗ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਉਹਦੀ ਇਹੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਕਾਜਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਠੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਜਗ ਕਾਜਲ ਕੀ ਕੋਠਰੀ, ਅੰਧ ਪਰੇ ਤਿਸ ਮਾਹੇ, ਹਉ ਬਲਹਾਰੀ ਤਿਨ ਕੋ, ਪੈਸ ਜੋ ਨੀਕ ਸਜਾਹੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਕਾਜਲ ਦੀ, ਇੱਕ ਸੁਰਮੇ ਦੀ ਕੋਠੀ ਆ, ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ। ਅੰਧੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਜਲ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਮੇ ਦੀ ਕੋਠੀ ਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਕਾਲਖ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਸੁਰਮੇ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਲਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਨਿੰਦਕ ਕਾ ਮੁਖ ਕਾਲਾ ਹੁਆ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਕੈ ਦਰਬਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਹਉ ਬਲਹਾਰੀ ਤਿਨ ਕੋ, ਪੈਸ ਜੋ ਨੀਕ ਸਜਾਹੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਮੇ ਦੀ ਕੋਠੀ ਆ, ਕੱਜਲ ਦੀ ਕੋਠੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੀ ਬਚਣਾ ਕੀਤਾ। ਹਉ ਬਲਹਾਰੀ ਤਿਨ ਕੋ,
ਪੈ ਸੁਜੋ ਨੀਕਸ ਜਾਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਰਮੇ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੁਖ ਸੋਹੇ ਲੜਾ ਹਰ ਧਿਆਵੋ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਫਲ ਪਾਵੋ। ਹੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਸੁਖ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ, ਆਨੰਦ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਚੇਤੇ ਕਰੋ। ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਫਲ ਪਾਵੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਫਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਇਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਫਲ ਪਾਵੋ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੋ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰੇ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਵਿਟਹੋਂ, ਜਿਨ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਹੀ ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਦਾ, ਮਦਦਗਾਰ ਬਣਦਾ, ਸਾਡੇ ਕਾਰਜ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਣਦਾ ਵੀ ਆ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਹਰ ਜਾਪੋ, ਸੁਖ ਫਲ ਹਰ ਜਨ ਪਾਵੋ। ਨਾਨਕ ਕਹੈ ਸੁਣੋ ਜਨ ਭਾਈ, ਸੁਖ ਸੋਏ ਲੜਾ ਹਰ ਧਿਆਵੋ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਸ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਉਂਦੇ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭੁਲਾਉਣਾ ਹੀ ਕੀ ਆ। ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇਹ ਖੋਜ ਹੈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਦੁੱਖ ਆ, ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਬੰਦਾ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਊਣਤਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਨਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇ। ਰੱਬ ਦੀ ਬੜੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੁੱਖ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਸੁੱਖ ਲੈ ਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੂਰਖਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡੋਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸੌਂ ਲਵਾਂ, ਅਲਾਰਮ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸੌਂ ਲਵਾਂ, ਫਿਰ 1 ਘੰਟਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸੌਂ ਲਵਾਂ। ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨਸਾਨ ਧੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਪੀੜਾ ਵੇਲੇ ਹਾਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਆਪ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਔਂਕੜਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੌਖ ਹੋਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਔਖ ਹੋਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਇੱਕ,
ਉਹਨੇ ਫਸਲ ਬੀਜੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਆ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਬੀਜ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ, ਹਨੇਰੀਆਂ ਵਗਾ ਦਿੰਦਾ, ਮੀਂਹ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਤੂੰ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਮੇਰੀ ਲਾ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਕਿੰਨੀ ਧੁੱਪ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਦੋਂ ਕਿੰਨੀ ਹਵਾ ਦਾ ਵੇਗ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਦਾ ਝਾੜ ਆ ਤੂੰ ਦੇਖੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਿਰਫ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਆ, ਸਿਰਫ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਜਦੋਂ ਲਾਈ ਨਾ। ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਖੁਸ਼ ਆ ਕਿਸਾਨ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸੁਣ ਲਈ ਰੱਬ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੀਂਹ ਪਵਾਉਣਾ ਓਨਾ ਕੁ ਪਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਕੁ ਫਿਰ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਆ ਧੁੱਪ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। ਕੁਝ ਵਕਤ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਮਿਲੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਕਣਕ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਖੜੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਾਂਗ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫੋਲਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੱਲੀਆਂ ਹੀ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਸੀ ਓਨੀ ਹਵਾ ਵਗਾਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਮੀਂਹ ਵੀ ਪਵਾਇਆ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋੜ ਸੀ, ਤੇ ਠੰਡ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਆ, ਧੁੱਪ ਵੀ ਕੱਢੀ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਫਸਲ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੁੱਪ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੰਡ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਫਸਲ ਖੜੀ ਆ ਪਰ ਦਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜ ਸਕਦੇ। ਬੰਦਗੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਮਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਝਗੜੇਗਾ, ਉਹ ਮਨ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੜ ਸਕਦਾ? ਤਾਂ ਕਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਆਪ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਇਹ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਝ ਸਿਰਜ ਸਕਦੇ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਵੇਂ ਇੱਕ ਤਿਤਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਂਡੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੀੜਾ ਝੱਲਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਝੱਲੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਪੀੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਖੰਭਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉੱਡਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਦਈਏ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਜੂਝਦੀ ਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਖੰਭਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਡਣ ਜੋਗਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡੂਬਨੇ ਕੋ ਤੋ ਡੂਬੇ ਹਮ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਅਹਲੇ ਸਾਹਿਲ को पुकारा नहीं है, गोया हम भी किसी साज के तार हैं, चोट खाते रहे गुनगुनाते रहे।
जख्म जब भी कोई गहरा दिल पे लगा, जिंदगी की तरफ दरीचा खुला, गोया हम भी किसी साज के तार हैं, चोट खाते रहे गुनगुनाते रहे। जिंदगी दे विच आईयां होईयां मुश्किलां संकट नहीं हुंदे, परमात्मा वल्लों मिली हुई एक दात हुंदी आ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਖਾਰਦੀ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸਮਝੋਗੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕੌਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਾਵ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦਾ। ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇਖਿਓ, ਬਹੁਤ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਲਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਜਦੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਸ ਜੋ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਸਿਰਜਦੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ 14 ਭਗਤ ਗਰੀਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਭਗਤ ਅਮੀਰ ਹੈ ਸਿਰਫ। 14 ਗਰੀਬ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਿਰਜਦੇ ਹਾਂ। ਅਮੀਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਭਗਤ ਨੇ, ਕਦੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੰਗਤੀ ਆਈ ਆ, ਦਹਿ ਦਿਸ, 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖੀ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਭਾਈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੌਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਸੌਖ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਉੱਠਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਇਨਸਾਨ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸੌਂ ਲਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਸਮਝ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਾਵਾਂਗੇ, ਇਕੱਲਾ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਪੰਥ ਰਤਨ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿਨ ਸੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵੀ ਗਾਥਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਦਰ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੁੱਲ ਪਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਕੱਲੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਕਦਰ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮਣਕੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਸਮਝਿਆ। ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੰਡਣਾ ਸੀ ਮਨੋਰਥ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਕੱਲੇ ਸੰਤ ਵੀ ਸੀ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਥੋਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਗਵਾਚੀ ਵੀ ਆ, ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਫੜਾ ਦੇਣੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਲਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੌਹਰੀ ਆ ਗਿਆ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਸਕੀਨ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਣਕਾ ਹੈ ਨਾ ਮਾਲਾ ਦਾ, ਇਹ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਆ, ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਖਾ, ਇਹ ਆਮ ਪੱਥਰ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਬਹੁਤ ਕੀਮਤ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਕੀਮਤੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਫੜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਆਹ ਲਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੱਕ
ਅਜਾਣਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਫੜਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਆਮ ਮਾਲਾ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਭਾਵ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਟਕੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਰਮਤ ਦੂਜੀ ਖੋਈ, ਸੋ ਜਨ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਗਾ। ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗੁਰਮਤ, ਗੁਰਮਤ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੁਰਮਤ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਗੁਰਮਤ ਇਕੱਠਾ, ਦੁਰਮਤ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ। ਜੇ ਤੋੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਗੁਰਮਤ, ਗੁਰਮਤ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੁਰਮਤ, ਦੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੈੜੀ ਨੂੰ, ਮੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਲ ਨੂੰ। ਭੈੜੀ ਅਕਲ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਰਮਤ ਦੂਜੀ ਖੋਈ, ਖੋਈ ਦੇ ਅਰਥਾ ਗਵਾਚ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਗੌਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਮੱਤ ਗਵਾਚ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗਵਾਚ ਹੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਚੇਤੇ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਜੋੜੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ 5-6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ? ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਰੰਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੇ ਮੈਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਗੁਰ ਤੇ ਉਪਜੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ। ਇਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ, ਸਹਿਜੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਕਿਲ ਵਿਖ ਸਭ ਗਵਾਏ। ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਅਰਦਾਸ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਨੇ, ਏਕ ਦਿਨ ਹੋਤ ਨਾ ਵਿਵਾਹ ਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਏਕ ਦਿਨ ਹੋਤ ਨਾ ਵਿਵਾਹ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਿਵਾਹ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੂਰਮੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੂਰਮੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੂ ਸਾਜਨ ਆਏ ਉੱਠੇ ਕਰਮਾਹੀ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਮੇਰਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਹੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਗਾਥਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਆ ਇਹ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਕੀ ਗਵਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਗਾਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਤਬੀਅਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਇਆ,
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਜ਼ ਵੇਖੋਗੇ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ, ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਹੈ ਤੇ ਤਬਲਾ ਹੈ। ਤਬਲਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਕਦੇ। ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਯਹੀ ਹਮਾਰੇ ਪੀਰ, ਤੀਰ ਤੁਬਕ ਬੰਦੂਕ ਨੇਜੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੀਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਜ਼ ਨੇ, ਸਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਬਲਾ ਹੈ, ਤਬਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਦੀ ਈਜਾਦ, ਇਹਦੀ ਕਾਢ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਖੜ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਤਬਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਭੌਨਾ ਉਹਦੀ ਤਬਲੇ ਦੀ ਤਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੋਹਣਾ ਵੱਜਦਾ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਾ ਦਈਏ ਉੱਪਰੋਂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਭੱਦੀ ਜਿਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਸੀ, ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੇ ਰੱਬਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਕਾਨ ਬਣ ਜੇ ਰੱਬਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਧਨ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਵਧੇ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੰਗੀ ਗਿਆ। ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੰਗਿਆ। ਮੰਗਣਾ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਗਿਆ। ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਪੱਤੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਫੁੱਲ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਟਹਿਣੀਆਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਜੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਤੂੰ ਦਰਖਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਪੱਤੇ ਹੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦਾ। ਦਰਖਤ ਮੰਗ, ਪੱਤੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨੇ, ਫਲ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨਦਾਨੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਆ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਖੜਦਾ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡਦਾ, ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਂਗ ਲਿਆ खुदा से, खुदा को मांग कर उठते नहीं हाथ मेरे इस दुआ के बाद। जिस दिन ਦਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਗਿਆ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਸਭੇ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਦੋਂ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਣ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੈ ਦੁੱਖ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗਣਾ ਦੁੱਖ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਰੱਬ ਤੋਂ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਵਿਣ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੈ ਦੁੱਖ ਕਿਵੇਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਤ ਧੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਛੋੜਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣ ਤੇ ਵਿਜੋਗ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਸੁੱਖ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਦੁੱਖ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੁੱਖ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਦੁੱਖ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਜੋਗ ਦਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ।
ਪਰ ਇੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਾ ਪਾਈਏ। ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਆ ਸਿੱਖ ਦੀ, ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ। ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ। ਸਿੱਖੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਕੇਸ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਮੈਂ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਕੇਸ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਪਰ ਕੇਸ ਹਜੇ ਮੈਂ ਰੱਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੇਸ ਮੰਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੱਤ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝ ਆ ਜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ। ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ। ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ। ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਰਹਿਤ ਵਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਰਹਿਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਇਹ ਰਹਿਤ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਰਹਿਤ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਪਤੀ ਨਾਲ। ਦੋਨੋਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਮੰਗੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਦਾਨ। ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਕਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਾ, ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਾ ਮੰਗਾ ਮਾਲਕਾ। ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ। ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਡੋਲ ਜਾਨਾ। ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ। ਇਹ ਮੰਗੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਪਦਾ ਰਹਾਂ, ਜਪਦਾ ਰਹਾਂ। ਦੈ ਦਿਸ ਪੂਜ ਹੋਵੇ ਹਰ ਜਨ ਕੀ। ਜਿੰਨਾ ਜਪਿਆ, ਦੈ ਦਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਸਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਈ ਆ। ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਆਪੇ ਜੋੜ ਵਿਛੋੜੇ, ਹਰ ਬਿਨ ਕੋ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ। ਸਾਜਨ ਆਏ ਉੱਠੇ ਕਰ ਮਾਹੀ। ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਆ, ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਆ, ਵਿਛੋੜਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਆ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਆ, ਢਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਆ, ਸਾਜਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਜ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਆ। ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਆਪੇ ਜੋੜ ਵਿਛੋੜੇ, ਹਰ ਬਿਨ ਕੋ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ। ਸਾਜ ਨਾਏ ਉੱਠੇ ਕਰ ਮਾਹੀ। ਰੱਬ ਤੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗਣਾ, ਦੁੱਖ ਮੰਗਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ। ਵਿਣ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੈ ਦੁੱਖ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗਣਾ ਦੁੱਖ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਦੁੱਖ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ ਮੰਗਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗਣਾ। ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਏ 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 ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੇਹੇ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ, ਉਤਰੈ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਵਚਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਰੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਹੀ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਲੈਣੀ ਆ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ, ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ। ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਨਾ ਰੱਜੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਰੱਜੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਭਰਾ ਦੀ ਪੈਲੀ ਵੀ ਨਿਗਲ ਸਕਦਾ ਇੰਨਾ ਭੁੱਖਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਖਾ ਜਾਏਗਾ, ਇੰਨਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਇਹਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦਾ। ਆਓ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਸ ਬਖਸ਼ਾ ਲਈਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ ਨਾਮ ਦਾਨ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਅਸੀਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ੋ। ਆਓ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ 2-3 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਖੀਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਪਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਰਸ ਆਵੇ, ਖੇੜਾ ਆਵੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਆਵੇ ਜੀ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਰੀਸੜੀਆਂ, ਜਿਉ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਅਰਦਾਸ।